પ્રથમ જોગમાં સ્તંભમાં પ્રગટ્યા રે વાલા પ્રથમ જોગમાં સ્તંભમાં પ્રગટ્યા વાલા પ્રથમ જોગમાં સ્તંભમાં પ્રગટ્યા રે ત્યારે નરસિંહ રૂપ ધરાય પ્રભુજી પધાર્યા ત્યારે નરસિંહ રૂપ ધરાય પ્રભુજી પધાર્યા નરસિંહ રૂપ ધરાય પ્રભુજી પધાર્યા ત્યારે નરસિંહ રૂપ ધરાય પ્રભુજી પધાર્યા વાલા અમર લોકથી સમરથ પધાર્યા એ વાલા અમર લોકથી સમરથ પધાર્યા એ તો આવ્યા અવની મુજાર પ્રભુજી પધાર્યા એ તો આવ્યા અવની મોજાર પ્રભુજી પધાર્યા રે પેલા યુગમાં વિષ્ણુ રૂપે શોભતા એવા યુગમાં વિષ્ણુ રૂપે શોભતા અરે પેલા યુગમાં વિષ્ણુ રૂપે શોભતા એ પેલા યુગમાં વિષ્ણુ રૂપે શોભતા શોભે છે કઈ ક્ષીરસાગરની માઈ રે રણુજાના રાજા ચાર યુગના ઠાકર આપજો શોભે છે કાંઈ ક્ષીરસાગરની માઈ રે રણુજાના રાજા ચાર યુગના ઠાકર આપજો શોભે છે કઈ ક્ષીરસાગરની માઈ રે રણુજાના રાજા ચાર યુગના ઠાકર આપજો શોભે છે કાંઈ ક્ષીરસાગરની માઈ રે રણુજાના રાજા ચાર યુગના ઠાકર આપજો એવા ચાર યુગના ઠાકર આપજો એવા ચાર યુગના ઠાકર આપજો ત્રીજા યુગમાં રામચંદ્રજી કહેવાયા એ વાલા બીજા યુગમાં રામચંદ્રજી કહેવાયા એ નર લીલા મર્યાદા કહેવાય પ્રભુજી પધાર્યા એ નાર લીલા મર્યાદા કહેવાય પ્રભુજી પધાર્યા
કૃષ્ણ કળાએ અવતર્યા. ત્રીજા યુગમાં કૃષ્ણ કળાએ અવતર્યા. એ ત્રીજા યુગમાં કૃષ્ણ કળાએ અવતર્યા. એ ત્રીજા યુગમાં કૃષ્ણ કળાએ અવતર્યા. એ લીલા માયા એકાકાર થાય રે રણુજાના રાજા. ચાર યુગના ઠાકર આપજો. લીલા માયા એકાકાર થાય રે રણુજાના રાજા. ચાર યુગના ઠાકર આપજો. એ ચાર યુગના ઠાકર આપજો. એવા ચાર યુગના ઠાકર આપજો. ચાર યુગના ઠાકર આપજો. એવા ચાર યુગના ઠાકર આપજો. ચોથા યુગમાં રામદેવજી કહેવાણા. એવાલા ચોથા યુગમાં રામદેવજી કહેવાણા. એવાલા ચોથા યુગમાં રામદેવજી કહેવાયા. એવાલા ચોથા યુગમાં રામદેવજી કહેવાયા. એ 12 બીજના ધણી કહેવાય પ્રભુજી પધાર્યા. એ 12 બીજના ધણી કહેવાય પ્રભુજી પધાર્યા. અરે 12 બીજના એ 12 બીજના ધણી કહેવાય પ્રભુજી પધાર્યા. એ 12 બીજના ધણી કહેવાય પ્રભુજી પધાર્યા. અમર લોકથી સમરથ પધાર્યા. એવાલા અમર લોકથી સમરથ પધાર્યા. અરે એ તો આવ્યા યવની મુજા પ્રભુજી પધાર્યા. એ તો આવ્યા અવની મજા પ્રભુજી પધાર્યા. આવ્યા યવની મુજાર પ્રભુજી પધાર્યા. એ તો આવ્યા અવની મજા પ્રભુજી પધાર્યા. ગુરુ રામ रट प्यारे तेरा जन्म सफल कर ले प्यारे. गुरु राम रट प्यारे. गुरु राम रट प्यारे तेरा जन्म सफल कर ले प्यारे. गुरु राम रट प्यारे. गुरु राम रट प्यारे जन्म सफल कर ले प्यारे. गुरु राम रट प्यारे. गुरु राम रट प्यारे तेरा जन्म सफल कर ले प्यारे. गुरु राम रट प्यारे. सूर्य देवा हे रणा देवी सूर्य देव रणा देवी रट
प्यारे। सूर्य देवा हे रना देवी, सूर्य देव रना देवी रट प्यारे। हे सूर्य देवा हे रना देवी, हे सूर्य देवा हे रना देवी, हे रना देवी। तापी यमुना रट प्यारे। हे सूर्य देवा हे रना देवी, तापी यमुना रट प्यारे। हे गायत्री माँ, हे सरस्वती माँ, उमैया अम्बा रट प्यारे। हे गायत्री माँ, हे सरस्वती माँ, हे गायत्री माँ, हे सरस्वती माँ, उमैया अम्बा रट प्यारे। हे गायत्री माँ, हे सरस्वती माँ। अम्बा है जगदम्बा, चामुंडा रट प्यारे। अम्बा हे जगदम्बा, चामुंडा रट प्यारे। आशापुरा हिंगड़ाज माता, मैं किरण ढाडर प्यारे। आशापुरा हिंगड़ाज माता, आशापुरा हिंगड़ाज माता, मैं किरण ढाडर प्यारे। गिरनारी दत्त गिरनारी, गिरनारी गिरनारी रट प्यारे। हे गिरनारी दत्त गिरनारी, हे गिरनारी दत्त गिरनारी, गिरनारी गिरनारी रट प्यारे। हे गिरनारी दत्त गिरनारी। साईं राम हे साईं राम, हे गे विराम, साईं राम गे विराम रट प्यारे। हे साईं राम है गे विराम, हे साईं राम हे गे विराम, साईं राम गे विराम रट प्यारे। हे साईं राम हे गे विराम। हे सीताराम हे राधे श्याम, उमा शिव रट प्यारे। हे सीताराम हे राधे श्याम, उमा शिव रट प्यारे। पृथ्वी माता भारत माता, गौ माता रट प्यारे। पृथ्वी माता भारत माता, पृथ्वी माता भारत माता, गौ माता रट प्यारे। पृथ्वी माता
रट प्यारे तेरा जन्म सफल कर ले प्यारे गुरु राम रट प्यारे गुरु राम रट प्यारे तेरा जन्म सफल कर ले प्यारे गुरु राम रट प्यारे सर्वव्यापी सद्गुरु महाराज की जय। धन्य हो ए पवित्र अधिक पुरुषोत्तम मास ऐसे पुण्य पर्व पर मास के उत्तरार्ध में ये सत्संग के धर्म द्वार तक पधारे हुए विराजित हमारे प्यारे सत्संगी आत्माएं पुरुषोत्तम महीनाना उत्तरार्धમાં છેલ્લા દિવસોમાં સત્સંગના ધર્મદ્વાર સુધી પધારેલા અમારા પ્યારા સત્સંગી આત્માઓ રોજ તમને અંશ ગતિના प्यारा सत्संगी आत्माओं आऊँ कया करूँ छूं एवं जोया करूँ छूं एटले एवं कया करूँ छूं अथवा तो एवं मन गम्या करे छे एवं आपने कया करूँ छूं के तमे हंस गतिना सजनतानी परख पोते आपी सकतो नहीं। हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। एने तो कोई पारखू होय, कोई झवेरी होय अथवा कोई अनुभवी होय एने पारखी ले छे। मानस पण घणा एवी वातो करता होय के अमे जोईए तां ओळखी जाईए पण एमां क्यारेक छेतराई जाए कारण के ओळखनारा छे परखनारा छे एम एनी सामे प्रपंच करनारा पण खूब ज छे। आ कपड़ा छे ने कर्म ने ढांकी दे पण कर्म ने कापवा होय तो परमार्थ करवो ज पड़े। परमार्थ थी कर्म कपाय तो तमने एम थाय के बधा नादानी ज कर्या राखे ने परमार्थ कर्या राखे एम नथी। परमार्थ कोण करी सके एवं गोहिलवाड़नी धर्म माताए गंगा सत्य के परमार्थ ए करी सके। एनाथी परमार्थ थई सके। जेनी पेढ़ीओं में उत्तरोत्तर ए वारसो आवतो होय अथवा तो जेने कोई सजननो संग थयो अथवा तो कोई संते एनो हाथ पकड़्यो आ बधा उपकरणों तमने याद करावुं छुं पण खरेखर परमार्थ कोण करी सके ए तो गंगा सतीना बोल पर आपणे ध्यान दईने विचार करीए। आटलो बधो टाइम आपणे नथी छतां पण आपणे ए खाताना छीए के जे खातामां आपणा आत्मानी रुचि छे। तमारा आत्माने आ गमे छे एटले तमारा शरीरने ए आत्मा खेंचीने लाव्यो।
નકર તમે અહીંયા બેઠા બેઠા કેટલી કલ્પનાઓ કરો છો કે આ પૂરું થાય ને પછી જલ્દી રિક્ષા મળી જાય ને પછી રિક્ષા ક્યાંક ભટકાય ને પછી મહાવીર હોસ્પિટલમાં જાય ને પછી સૂતા સૂતા શીરો ખાઈએ ને. અહીંયા બેઠા બેઠા સત્સંગમાં બેઠા બેઠા કલ્પના કરો. કલ્પના કરો. શું કામ? એટલી યાદી, એટલી વ્યાધિ અને એટલી ઉપાધિ આ ત્રણેય ભેગા રહે છે. યાદી કરાવે, વ્યાધિ કરાવે, ઉપાધિ કરાવે. પણ રામદેવજીના નામનો પ્રભાવ, ભગવાન કૃષ્ણના નામનો પ્રભાવ, ભગવાન રામજીના નામનો પ્રભાવ, ભગવાન શિવજીના, ભગવાન દેવી દેવતાઓ અનેક ભગવાન રૂપે પ્રકાશ્યા છે. જ્યાં તમારો વિશ્વાસ, ભાવ, શ્રદ્ધા લાગે એના બધાના પ્રભાવેથી એ કલ્પનાઓ ઓછી થાય. તુલસીદાસ બાપાએ કીધું કે કળિયુગમાં કેવલ નામ આધારા, એક નામનો આધાર લેશો ને તો કળિયુગમાં તમે તરી જાશો. મતલબ ક્યાંય તમને કોઈ આવરણ નહીં આવે કે તમારા જીવનની અમૂલ્ય પળો ખોટે રસ્તે નહીં વપરાય. તમારા જીવનમાં મેળવેલું ગેરમાર્ગે નહીં જાય. તમે જેને ઘેરે આવ્યા છો એ કુળ પરંપરાને પણ કોઈ દોષ કે દાગ નહીં લાગે. એક નામનો આશ્રય લેશો. નામ કેવું હશે? નામ તો મારા શરીરને આપ્યું છે. શરીરનું નામ તો ટીપણામાં જોઈ, પંચાંગમાં જોઈ, ચોઘડિયા નક્ષત્ર જોઈ અને ગણતરી પ્રમાણે, એ રાશિ પ્રમાણે શરીરનું નામ આપ્યું. પણ નામ શરીર સાથે રહેશે. શરીર પડી જશે એટલે નામ આપણા ફોટામાં વયું જશે. આગળ સ્વર્ગસ્થ લખાઈ જશે કે આ નથી અહીંયા, આ એનો ફોટો છે, આવા હતા. પણ એ ચોપડો ફોટા જે બતાવે છે એના જેવો જ બીજો ચોપડો છે. એ શું કામ કરતા હતા? દાળ રોટલો કઈ રીતે મેળવતા હતા? એની રોજી પ્રમાણિકતાની હતી. એનો દાળ રોટલો નીતિ ધર્મનો હતો. એક બીજો ચોપડો છે. એના પછી પાછો એક ત્રીજો ચોપડો છે. એમાં એવું લખ્યું છે કે એની કમાણીમાંથી કેટલો ભાગ બીજા માટે, કેટલોક ભાગ અસહાયો માટે, જેની પાસે કંઈ નથી એની પાસે પહોંચી જઈ છાના છાના એણે કેટલાને કેવી કેવી મદદ કરી છે. એ ચોપડો ત્રીજો છે. આ ખાતા પ્રમાણે પછી એના લોહીના સંસ્કારોમાં એ ચોપડામાં જે કમાણી હોય એ વેચી દેવામાં આવે. એટલે આપણી 7 પેઢીઓમાં તપાસ કરીએ ને તો 7 પેઢીમાં કોઈ દાતાર હોય, કોઈ શૂરવીર હોય, કોઈ પરમાર્થી હોય, કોઈ સેવાભાવી હોય, કોઈ રાષ્ટ્ર સમાજના સેવકો હોય, કોઈ પરિવારનું ભલું કરતા કરતા જીવન વિતાવતા હોય એવી કોઈ જગદંબા જેવી દીકરીઓ હોય, કોઈ એવું વવારુનું પાત્ર લઈ અને બેય કુળને ઉજળા કરે એવી શક્તિ હોય. આપણા 7 પેઢીના ચોપડામાં તપાસ કરીએ એટલે આવા કોક હોય એના પરિણામે આપણને એ રુચિ થઈ હોય. આપણા આત્માની આ રુચિ છે. આપણા આત્માને ભૂખ લાગે ને એનો આ ખોરાક છે. આ હું કંઈ તમને સમજાવું છું એ તમારી ગેરસમજ છે. આ વચનો મોટા પુરુષોના ચરિત્રો, મોટા પુરુષોના ચારિત્રો, મહાન મહાન સંતો ભક્તોના જીવન, એના ઉદાહરણો, પરમાત્માના ધર્મના સિદ્ધાંતો વારંવાર ભગવાન આ પૃથ્વી પર અવતાર લઈને આવે. એટલા માટે આવે ધર્મને ટકાવી રાખવામાં. ધર્મ જો સચવાઈ રહેશે, ધર્મ તમારા હૃદયમાં રાખશો
એ પ્રમાણે તમે ચાલશો તો તમારી પેઢીઓમાં પણ ધર્મ ચાલ્યો આવશે. શું કામ? કે અમારા બાપ દાદા આવી રીતે રહેતા હતા. અમારી ખાનદાનીમાં અમે ક્યારેય આવું કામ નથી કર્યું. આવા કોઈ પ્રપંચ કે આવા કોઈ લોકો સાથે અમારી ખાનદાની. આ સંસ્કારો તમારી અંદર, મારી અંદર, આપણી અંદર એ ધર્મ દ્વારા, એટલે ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે સંતો, સાધુઓ, જ્ઞાનીઓ, વિદ્વાન પુરુષો, અનુભવી પુરુષો ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે. પછી કોઈનું કામ ના આવે એટલે ઊંચા હાથ કરી દે એટલે ભગવાન પાછા અવતાર લે કે હવે તમે શાંતિ રાખો, હમણાં પાછું બધું જેમ હતું તેમ ગોઠવી દઉં છું. ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે રાવણની વૃત્તિ વધી ત્યારે રામ ભગવાન પધાર્યા. ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે કંસની પ્રકૃતિ એકદમ વિકૃત થઈ એટલે કૃષ્ણ ભગવાન આવે. ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે દુર્યોધને હદ કરી ત્યારે પાંડવોનું પંચ નિમ્યું અને પંચમાં પાંડવોએ નિયમ લીધો. સાંભળજો માતાઓ, પાંડવો 5 ભાઈઓ હતા પણ 5 નિયમ હતા. એની માં કુંતીને નિયમ હતો, દ્રૌપદીને પણ નિયમ હતો. અને આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું નિયમ બંધન નથી. જો નિયમ આપણે લઈએ ને તો નિયમ છે ને એ મનને ગમે ત્યાંથી પકડી આવે. મનને ખીલે બાંધી દેવાનું દોરડું છે એ નિયમ છે. હજી બીજી વખત કહું છું, મનને ખીલે બાંધી દેવાનું દોરડું એનું નામ નિયમ છે. નિયમથી તમે જો જીવનને પકડશો, એ પ્રમાણે ચાલશો, નિયમને હૃદયમાં દૃઢ કરીને, તો સંયમને નિયમ ગમે ત્યાંથી ગોતી આવશે. સંયમને ગોતવા જવો નહીં પડે, ગુરુજીને ગોતવા જવા નહીં પડે. તમે જો નિયમ લઈને બેસી જાશો તો એ તમને ગોતતા 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 ગોતતા. ગોહિલવાડની ધર્મ માતા ગંગા સતી, એને આપણે યાદ કરતા હતા, યાદ કરતા હતા. કે પરમાર્થ કોણ કરી શકે? કોણ કરી શકે? પરમાર્થ કરવો એની પાછળ આપણી પાસે શું હોવું જોઈએ કે એ આપણા રગે રગમાં પરમાર્થ પ્રસરી જાય? શું એવું હોવું જોઈએ? ગંગા સતીએ એવું કીધું. હે જી ગોહિલવાડની એ ધર્મ માતા એવી સરળતાથી પોતાના શિષ્યને ખોળામાં બેસાડી, માથા પર હાથ મૂકી અને જેટલું હૃદયમાં સમાયું બધું વાલ એને આપી, એને પોતાનો કરી, જેમ સદગુરુ શિષ્યને સમર્પિત થઈ જાય એ સદગુરુ શિષ્યને સમર્પિત, શિષ્ય સદગુરુને સમર્પિત થઈ જાય એ તો સમજ્યા. પણ સદગુરુ એને પોતાનો માની લે છે ને પછી પોતા પાસે જે હોય તે બધું એને આપી દેવા માટે આતુર બને છે. હે જી ચિત્તની વ્રતિ જેની
ચિતની વ્રતી નિર્મળ રેવે પાનબા. જેની ચિત્તવૃત્તિ નિર્મળ હોય તો એ શું કરી શકે? એ કરે નહીં પારકી આશ. સાંભળજો, ચિત્તવૃત્તિ નિર્મળ રાખે ચિત્ત, પછી બીજાની આશા ન કરે. ચાર મંગળ વર્તાઈ ગયા એટલે એ દીકરીને જમાઈ સાથે હથેવાળો કર્યો. હસ્ત મિલાપ જે હોય તે એને સોંપી દીધા. એ કન્યાનું મા બાપે દાન કર્યું. નકરી તો તલવારો લઈને તૈયાર થઈને બાજુ આવ્યા હતા, પણ અહીંથી આ લોકોએ એનું સ્વાગત કર્યું કે અમે એવા નથી, એવા તમારી સામે હથિયાર ઉપાડીએ એવા નથી, અમે તો તમને દાનમાં દઈ દઈએ છીએ. અમારી દીકરી કન્યાનું દાન કર્યું. હવે દાન કર્યા પછી એ દીકરીને ખાતરી થઈ ગઈ. બ્રહ્મનું વાક્ય એને સાંભળ્યું. એમાં 7 પગથિયા હતા. ભાગવતમાં 7 જેમ ભૂમિકા છે એમ આમાં સપ્તપદી છે. દીકરી, તારા પતિ સાથે આવું વર્તન કરજે, એની આજ્ઞામાં રહેજે, એને રાજીપે રહેજે, એને સુખ મળે દરેક દિશામાં એવું વર્તન કરજે. એક દીકરી, તારા પતિ સાથે લાગતા વળગતા એના માં, એના પિતા, એના ભાઈ, એના બહેન, મામા, કાકા, કુટુંબ, આ બધાને તારા પર સદભાવ રહે આવું વર્તન કરજે. તારા પતિ છે, એ પતિ છે તો આ બધા છે, અને એ હતા તો તારા પતિ છે. આવો ભાવ કાયમ સાચવી રાખજે. તારા મા બાપ સાસુ સસરા હતા તો તારા પતિ છે, અને તારા પતિ છે એટલે તારા સાસુ સસરા એને તારે માન્ય કરવા. આવી સરળ સરળ સમજણ આપી. આ હું એટલા માટે કહું છું કે આપણું વ્યવહારુ જીવન જો એકબીજા સાથે એકદમ પવિત્રતાથી એકબીજા સાથે સાચા અને શુદ્ધ ભાવથી જીવાતું હશે ને તો ભક્તિ આપણા અંગમાં, આપણા અંગત વિચારોમાં ભાવરૂપે ભક્તિ આવશે અને એ પરમાર્થ કરી શકે છે. માતા પિતાને ધ્યાનમાં નથી લેતો, પોતાની પત્ની એને લક્ષ્મી નથી માનતો, પોતાના પરિવારને પ્રેમ આપી શકતો નથી. આ પુરુષ પરમાર્થ કરી શકતો નથી. ખુલ્લે ખુલ્લી વાત ગંગા સતી કહે છે એ પ્રમાણે પોતાના પતિથી સંતોષ રાખવો, પર પુરુષની આસ ન કરવી. પોતાની પત્નીથી સંતોષ રાખવો, અવર સ્ત્રી આસ ન કરવી. એમ કહે છે કરવી નહીં પારકી, એમ કહે છે. બીજા પાસેથી પૈસા ટકા કપડા લતા કે વ્યવહારુ ચીજ વસ્તુ એની આશા એમ નહીં, એમ નહીં, એમ નહીં.
ગોહિલવાડની ધર્મ માતા હું કહું છું. એના પતિ કહળસંગ બાપુ હતા. એમના ગુરુ રમેતવન, સાવલિયા શાખના ફતેપુરના ભોજા બાપા, એના ગુરુ પણ રમેતવન. ગિરનારના એ પરમાર્થી તપસ્વી અને નિર્મળ સહૃદયતા વાળા, આત્મીયતાથી આપણા જીવનનું ઉત્થાન કરે, વિચારોમાં પ્રસન્નતા ભરી દે, એક નવી દિશામાં તમને જીવતા શીખવાડી દે.